السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز غوثیہ پڑھنا کیسا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، کیا معاملات ہے، پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھنے والا گناہ گار ہوگا یا وہ ثواب ملے گا اس کو۔ یہ کہتے ہیں بریلوی علماء نے یہ ایجاد کی ہے نماز غوثیہ۔ اس کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کسی بھی قسم کی کسی کو حاجت ہو تو وہ نماز غوثیہ پڑھ لے، 2 رکعت نماز غوثیہ پڑھے۔ اس کے اندر سورہ اخلاص پڑھنی ہوتی ہے 11 مرتبہ، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، تو اس لیے 11 مرتبہ اس کے معاملات کرنے ہیں، اور 2 رکعت پڑھتے ہی بغداد شریف کی طرف منہ کر کے آپ نے 11 قدم چلنا ہے۔ تو یہ معاملات بریلوی علماء آپ کو بتائیں گے، ابھی آپ دیکھیں گے آگے بھی۔ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیا معاملات ہے اس پہ، یہ عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے علماء کرام سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم موقف سنتے ہیں مدنی چینل کا، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہیں الحمد کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ یہاں بھی نماز کا ذہن دیں، یہ 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھے، فاتحہ پڑھے، 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھے، اور 11 قدم جو ہے وہ بغداد پاک و ہند سے بغداد کی سمت جو ہے وہ مغرب و مشرق، مغرب و شمال کے تقریباً بیچوں بیچ ہے۔ غالباً یہ جو ہے یہ بغداد شریف یہاں ہے، یہ ہماری لیے صرف بغداد شریف۔ الحمدللہ میرا جو منہ ہے بغداد شریف کی طرف۔ تو پیران پیر، روشن ضمیر، پیر لاسانی، قندیل نورانی، ابو شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدسہ نورانی، آپ فرماتے ہیں نفل پڑھ کے 11 قدم بغداد کی طرف قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ دوستو آپ نے مدنی چینل کا موقف سے انہوں نے کہا تھا کہ 2 رکعت آپ نے پڑھنی ہے، بغداد شریف کی طرف 11 قدم چلنا ہے۔ تو یہ معاملات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ کوکب نورانی صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے، بس یہ سن لو، کل کا دن ہے، ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے، پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا۔ فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت، اس کا نام ہے نماز غوثیہ، 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ، کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، کوئی طریقہ نماز کا صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے، قبلے کے دائیں طرف بغداد، جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف، سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف، تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو۔ 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اپنی حاجت بیان کرے، مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ دوستو آپ نے کوکب نورانی صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات آپ نے کریں گے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات میں کبھی بھی ایسا نہیں بتایا کہ اس طرح نماز پڑھیں اور میرا نام پکاریں اور 11 قدم مدینے کی طرف آپ قدم چلیں، یا 12 ربیع الاول جیسے مناتے ہیں تو 12 قدم آپ جو ہے میری مدینے کی طرف آپ چلیں۔ تو اس طرح کے معاملات نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ تو یہ معاملات انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ چلیں آگے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ یہ کون سی نماز ہے؟ اسے صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔
قرآن و حدیث میں اس کا وجود کہاں ہے؟ قرآن و حدیث میں دور دور تک اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہے. صحیح. یہ بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چیزیں لکھی گئی ہیں اور بزرگوں کے ماننے والوں نے آگے ٹرانسفر کی ہے. اس کے نام سے یہ اندازہ لگا لیں، یعنی نماز غوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 571 ہجری، یہ ان کی طرف منسوب ایک نماز ہے. وہ کہتے ہیں تصوف کے اندر غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ یہ غوث ہے. تو ان کی طرف ایک منسوب نماز ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں کہ نماز انہوں نے تعلیم کی ہو، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف ایک نماز منسوب کر دی، جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کئی ایک چیزیں منسوب کر دی ہوئی ہیں. تو جس نماز کا نام ہی نماز غوثیہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے 550 سال بعد ایک شخص آتا ہے اور اس کے نام کے ساتھ نماز منسوب ہے، تو میرے بھائی قرآن و سنت میں اس کا وجود کہاں سے ہوگا؟ اس کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے قرآن و سنت کنکلوڈ ہو کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. وہ تو کنکلوڈ ہو چکا ہوا تھا. صحیح. تو ظاہر ہے کہ نماز صدیقیہ، نماز فاروقیہ، نماز عثمانیہ، نماز علویہ بھی کوئی نہیں ہے، تو نماز غوثیہ کا تو پھر کوئی وجود ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جو بندہ ہی 500 سال بعد آ رہا ہے اس کے ساتھ چیزیں منسوب کی ہیں. یہ وہی کتاب ہے بہجت الاسرار، ایک کتاب ہے. تو اسی میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ لوٹا موو کرنے والا جو ہمارا پچھلے دنوں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. تو اتنے مزے کا خیز ہے کہ پھر ہم اس طرف چل پڑیں گے. اور کافی ایک عجیب و غریب واقعات لکھے ہوئے ہیں. یہ وہی کتاب ہے، اسی سے یہ صلاۃ الاسرار، بڑی یعنی رازوں والی نماز، صلاۃ الغوثیہ بھی کہتے ہیں. یہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی صاحب بھی یہ نماز بیان کرتے رہے. میں اس نماز کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، صرف چونکہ آپ لوگوں نے پوچھ لیا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے. یہ نماز غوثیہ نہیں ہے، یہ نماز شیطانیہ ہے. یعنی شیطان نے ان کو تعلیم کی ہے کہ جس میں آپ غیر اللہ کو دخل دے دیتے ہیں. یہ ہمارا جو سچ پیپر ہے نا، دعا صرف اللہ ہی سے، سچ پیپر نمبر 3، اس میں نماز غوثیہ کا سنت طریقہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نا 11ویں شریف دینے کا سنت طریقہ. 11ویں شریف خود ہی بیچاری باہر ہے سنت سے، تو طریقہ کہاں سے سنت ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ پھر لکھا ہوتا ہے مزارات پہ حاضری کا سنت طریقہ. مزار تو ہوتے ہی نہیں تھے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، قبریں تھیں. تو یہ بھی ہے جناب نماز غوثیہ کا سنت طریقہ، انورٹڈ کاماز میں سنیں. اس کے پیج نمبر 4 پہ میں نے نقل کیا ہے. یہ فضائل سنت میں بھی لکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب نے، اور بہار شریعت میں احمد بریلوی صاحب کے جو خلیفہ خاص ہیں مفتی امجد علی صاحب، بہار شریعت فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا، اس میں نماز غوثیہ کا طریقہ نفلی نمازوں میں لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح صلاۃ الحاجات، صلاۃ التسبیح، یہ سنت نمازیں، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھی ہے بزرگوں کی نماز بھی، اور اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے. لکھتے ہیں کہ حاجت پوری ہونے کے لیے صلاۃ الاسرار بھی نہایت ہی مؤثر ہے. اسے نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد از نماز مغرب سنت پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل شریف پڑھے، کیونکہ اس تو بعد شرک بہت بڑا کرنا ہے. پہلے ہی بڑی بڑی توحید دا ایڑا اسٹوریج کر لے. ٹھیک ہے، زیادہ سی توحید اکٹھی کر لے انورٹڈ کاما میں. 11 بار قل هو اللہ احد پڑھے، سلام کے بعد اللہ کی حمد اور ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے. یعنی پہلے قبلہ تھا خانہ کعبہ شریف، اب تھوڑا سا رائٹ پہ ہو جائے تو عراق کی طرف،
11 कदम चल रहे हैं जी, कम ज्यादा नहीं। तो इसके मतलब ये है कि ये नमाज गौसिया पढ़ने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने ये 11वीं या 12वीं साफ में जाके पढ़नी है। पहली साफ में तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि आप फिर इराक की जानिब तो कदम नहीं कर सकते, क्योंकि इराक जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से कोई 90 डिग्री पे तो नहीं है। खाना काबा शरीफ की, खाना काबा शरीफ यूं है तो थोड़ा सा राइट की तरफ टिल्ट करें तो इराक आ जाता है, 5 डिग्री। हाँ इतना ही ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि आपको अब 11 कदम चलने हैं तो सामने कम से कम 8-10 सफे तो चाहिए, छोटे छोटे कदम भी अगर चलाएं तो आपको ये नहीं, इस पे वैसे इसको उनका तरीका लेना चाहिए कि मस्जिद की 12वीं साफ में अदा करें, ये भी होना चाहिए। देखो सीधे पढ़ लिखे बंदे हैं ना, तो ऐसी तो और चीजें भी देखांगे ना। एक बड़ा नीयत कार बैठे जो सलाम मेरे ओ 11 कदम के लिए चला, फिर उन्होंने पीछे जाके नहीं। तो इसमें मेरे ख्याल है हम बुजुर्गों के मानने वालों को मशवरा करेंगे कि ये गौसिया, नमाज गौसिया का तरीका आपके बुजुर्गों से थोड़ा सा उसमें कमजोरी रह गई। इसकी नमाज गौसिया की सुन्नतें और आदाब में एक अदब और ऐड कर लें कि मस्जिद, ऐसी मस्जिद में जाएं जिसकी कम से कम 11-12 सफे हो, उसकी आखिरी साफ में फिर सुतरा भी सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सामने से गुजर ना जाए। सुतरा सामने रखें या किसी स्तून के पीछे आप पढ़ें, आसेन में पढ़ लें। फिर इराक की जानिब 11 कदम चलें और हर कदम पर पढ़ें नाउज़ुबिल्लाह। अब पढ़ना क्या, आप यानी ये शिरकी अल्फाज देखें, वो कहते हैं 11 कदम चले और हर कदम पर कहे या गौस सक़लैन, ऐ जिन्नों और इंसानों के फरियाद रस, वाह या करीम तोरफ़ैन, और ए माँ और बाप दोनों की तरफ से आली शान वाले, यानी हसन हुसैनी ही थे ना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अगिस्नी, मेरी मदद कीजिए, मेरी फरियाद रसी कीजिए, वमदिदनी, और मेरी मदद फरमाइए, फी क़ज़ाइ हाजती, इस हाजत के पूरा होने में, या क़ादियल हाजात, ए हाजतों के पूरा करने वाले, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन वला हव्ला वला कुव्वता। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे तरीका भी बता दिया और शिरकी अक़ायद पे मबनी नमाज का उन्होंने बता दिया कि ये शिरक पे मबनी है नमाज, ये नमाज गौसिया नहीं, नमाज शैतानिया है। उनके मौक़िफ़ के मुताबिक आपके सामने मैंने रख दिया। चलें आगे अहले हदीस उलमा का मौक़िफ़ सुनते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मैं कहूँ कि सारी बातों को एक तरफ रखो और इस नमाज को एक तरफ रखो, इसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। सलात गौसिया अदा करने का तरीका, अभी तक हम सलात पढ़ते थे अल्लाह के लिए, अब ये गौसे पाक के लिए नमाज पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। अब सोचो, नमाज अल्लाह की इबादत है कि नहीं है? अब वो इबादत किसी बंदे के लिए की जाए, खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की जाए, तो ये कुफ्र है कि नहीं कुफ्र है? बोलो। सलात गौसिया, मगरिब की नमाज के 3 फर्ज सुन्नतें पढ़कर 2 रकात नफिल अदा कीजिए। बेहतर या अलहम्दु के बाद हर रकात में 11-11 बार सूरह इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद अल्लाह की हम्द सना करें। सफा नंबर 987 ना भूलिएगा, 977। फिर सरकार मदीना पर 11 बार दरूद पढ़ें। 11 बार ये कहें, क्या कहें? या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अगिस्नी वमदुदनी फी क़ज़ाए हाजती, या क़ाज़ियल हाजात, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मेरी फरियाद को पहुंचिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी हाजत पूरी होने में। ऐ तमाम हाजतों के पूरा करने वाले, बताओ अल्लाह तमाम हाजतों का पूरा करने वाला है कि नहीं? ये रसूलुल्लाह को तमाम हाजतों का पूरा करने वाला है, कह रहा है। ये परले दर्जे का मुशरिक है, ये परले दर्जे का क्या है? मुशरिक है। सुनो, और यही नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक महदूद हो, कहता है फिर इराक शरीफ की तरफ, बगदाद मुअल्ला की जानिब, इराक शरीफ हो गया, सद्दाम शरीफ हो गया, एजेंट है ना ये लोग, सद्दामी है, उसकी तरफ 11 कदम चलें। ये 11-11 का नंबर 11वीं शरीफ वाला है। 11 कदम, 11 बार, 11-11-11, ये 11 कदम चलें। हर कदम पर क्या कहें? सुनो, या गौसल सकलैनी व करीमत तरफैनी, अगिस्नी वमदुदनी फी क़ज़ाए हाजती, या क़ादियल हाजात, ऐ जिन्नो इंस के फरियाद रस, औज़ुबिल्लाह, ऐ जिन्नो इंस के फरियाद रस, और ऐ माँ और बाप दोनों तरफ से बुजुर्ग, मेरी फरियाद को पहुंचिए और मेरी मदद कीजिए, मेरी हाजत पूरी होने में। ऐ हाजतों के पूरा करने वाले, अभी तक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम हाजतों को पूरा करने वाले थे, अब 600 बरस बाद पैदा होने वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी हाजतों को, ये हरजाई लोग हैं। ये कौन लोग हैं? हरजाई, जिनका पेट, एक तवाइफ का पेट एक दरवाजे पे नहीं भरता जब तक 72 लोगों से ना सूंघे। ये वही लोग हैं। अबे नबी से अल्लाह का दर्जा
छोड़ा तो नबी के दर पे पहुंचा, नबी का दर छोड़ा तो बगदाद पहुंच गया इराक, और फिर अपने अपने बुजुर्गों की सूंघ रहे हैं, चाट रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं बहार शरीयत बहवाला बहजतुल असरार आला हजरत शाह अहमद रजा खान इसी नमाज दो गाना के बारे में फरमाते हैं क्या कि हुस्न नीयत हो खता तो कभी करता ही नहीं, आजमाया है ये गाना है तो गाना तेरा, कि अगर नीयत अच्छी हो तो मैंने आजमाया है कि दो गाना अगर आपके ये गाना यानी दुगाना नमाज यानी 2 रकात नमाज अगर आपकी पढ़े दी जाए तो फिर नीयत अच्छी हो तो हर तमन्ना और हर आरज़ू और हर आदत पूरी हो सकती है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की कसम, जो लोग गौस के लिए नमाज पढ़ते हो और जो लोग ये अकीदा रखते हो, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह और उसके रसूल की नजर में ऐसे लोग मरदूद हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, क्योंकि इबादतें सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हैं। ये इबादतें अपने अपने बुजुर्गों के लिए कर रहे हैं, खौफों से सकलेन के लिए कर रहे हैं, इनके कुफ्र के लिए यही काफी है, और मैं इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकता। और भी बहुत सारी इसके अंदर खुराफात बातें हैं जिनको मैं क्या क्या कहूं और कितना मैं बयान करूं। अलमुहिम मेरी दरखास्त और मेरी मुसलमान भाइयों से ये इल्तिजा है कि मेरे मुसलमान दोस्तों अब आंखें खोलो और इस जैसी बंडल और बर्बाद किताबों को अंगार लगा दो। कुरान और सुन्नत तुम्हारी हिदायत के लिए आवाज दे रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतें तुम्हें आवाज दे रही हैं। इसने चंद हदीसें जिक्र करके बाकी सब गप छोड़े हैं, 1300 सफात के अंदर सिर्फ गप छोड़े हैं और सब अपने बुजुर्गों की अपने उसकी बातें बयान की हैं। इसमें 2, 4, 10 हदीसों के सिवा और जो मैंने जिक्र किए हैं शुरू में, बस उसके अलावा सब गप है और उसके नाम का सहारा ले लेकर के उम्मत को गुमराह किया है। इसलिए मेरे दोस्तों ये फैज़ान सुन्नत के ऊपर मुख्तसर सी रिपोर्ट थी हमारी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा और हम सबको सीधी राह पे चला और हम सबको इलाहा आलमीन कुरान और सुन्नत के ऊपर गामजन फरमा और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और सही सुन्नतों से और इन जैसे मीठे मीठे खतरनाक शिकारियों से और इन जैसे मीठे मीठे जहर आलूद लोगों से अल्लाह उम्मत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इनको ऐसे दज्जालों और मक्कारों और ऐसे फरेबकारों से इलाहा आलमीन उम्मत को महफूज फरमा। और ये पुराने शिकारी हैं, वही मक्के के मुशरिकीन हैं जो नया जाल लेकर के नए दाने लेकर के उम्मत के अंदर आए हैं, जिन्होंने लिबादा ओढ़ा है इस्लाम का और इस्लाम के लिबादे में कुफ्र और शिर्क की परवरिश और कुफ्र और शिर्क की नशर इशाअत कर रहे हैं। ऐ पाक परवरदिगार उम्मत को इन जैसे दज्जालों और मुशरिकों और मक्कारों से अल्लाह आलमीन महफूज फरमा। सो दोस्तों सारे उलमा कराम का मौक़िफ़ आपके सामने पेश कर दिया और नमाज गौसिया की हकीकत आपके सामने बयान कर दी, उलमा कराम के मौक़िफ़ आपके सामने सारे रख दिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में तकिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तो हो रहनुमा।